Kadambini Vasu, a pioneer in many spheres, was one of the first female graduates in the entire British Empire and became the first female practitioner of Western medicine not just in India but in the whole of South Asia, who received Jagat-Tarini Gold Medal. বহু ক্ষেত্রের পথিকৃৎ কাদম্বিনী বসু সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রথম মহিলা স্নাতক ছিলেন এবং তিনি কেবল ভারতেই নয় বরং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় জগত্তারিণী স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা পাশ্চাত্য চিকিৎসা অনুশীলনকারী হয়ে ওঠেন। Kadambini Vasu was born on 18th July 1861 in Jhansi, in Bengal's Barishal district. Her father, Brojokishore Vasu, was a headmaster by profession of a school at Bhagalpur and was also involved with several social movements on women empowerment. He was a renowned personality of the Brahmo Samaj. Kadambini's childhood was strongly influenced by Bengal Renaissance. কাদম্বিনী বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন 18ই জুলাই 1861 সালে বাংলার বরিশাল জেলার চাঁদশিতে। তার বাবা ব্রজকিশোর বসু ভাগলপুরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং নারী ক্ষমতায়নের আশেপাশে বেশ কয়েকটি সামাজিক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কাদম্বিনীর শৈশব বাংলার নবজাগরণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। She completed her formal schooling from Bongo Mohila Vidyalaya, later merged with the Bethune School. Along with taking care of her education, she continuously strived to make education more accessible to women. Her success encouraged Bethune College to introduce first arts and graduate courses in 1883. Kadambini was one of the first two graduates, along with Chandramukhi Vasu, in the entire British Raj. Kadambini wanted to pursue medicine after this. তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় থেকে তার প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করেন, যা পরবর্তীতে বেথুন স্কুলের সাথে একীভূত হয়। নিজের শিক্ষার পাশাপাশি তিনি নারীদের কাছে শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তার সাফল্য 1883 সালে বেথুন কলেজকে ফার্স্ট আর্টস এবং স্নাতক কোর্স চালু করতে উৎসাহিত করেছিল। সমগ্র ব্রিটিশ রাজে নারী হিসেবে প্রথম দুজন স্নাতকের মধ্যে একজন ছিলেন কাদম্বিনী এবং অন্যজন চন্দ্রমুখী বসু। এরপর কাদম্বিনী চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করতে চেয়েছিলেন। Not only in the field of education, but Kadambini also challenged everything the society deemed acceptable at every step. In 1883, she married Dwarkanath Ganguly, a prominent Brahmo Samaj leader from the Bongo Mahila Vidyalaya, who was 17 years older to her. The decision was unacceptable to many of the Hindus and a section of the Brahmins. কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ যে বিষয়গুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত, কাদম্বিনী প্রতিটি পদক্ষেপে তার সব কিছুকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। 1883 সালে তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্রাহ্ম সমাজ নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বিয়ে করেন, যিনি তার চেয়ে 17 বছরের বড় ছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি বহু হিন্দু এবং ব্রাহ্মদের একটি অংশের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। When most thought she would put an end of her education after graduating, Dwarkanath encouraged her to study medicine and always stood by her. স্নাতক শেষ করার পর তিনি যখন ভাবছিলেন পড়াশুনো বন্ধ করে দেবেন, তখন দ্বারকানাথ তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং সবসময় তার পাশে ছিলেন। The road to becoming a doctor was not an easy one for her as a woman. Despite her merit, the Calcutta Medical College refused to give her admission for many reasons. Finally, in 1884, after the couple legally threatened the authorities, they admitted her to the college. একজন নারী হিসেবে তার ডাক্তার হয়ে ওঠার পথটি সহজ ছিল না।
মেধা থাকা সত্ত্বেও ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ নানা অজুহাতে তাকে ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে 1884 সালে এই দম্পতি কর্তৃপক্ষকে আইনি নোটিশ দেওয়ার পর তারা তাকে কলেজে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। Kadambini was awarded a scholarship of ₹20 per month for studying medicine. However, after graduation, she worked for only a very short period at the Lady Dufferin Women's Hospital before deciding to travel to London in 1892 for further education. Kadambini decided to appear for triple diploma courses in medical sciences at the Scottish College at Edinburgh. চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার জন্য কাদম্বিনীকে প্রতি মাসে 20 টাকা হারে একটি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। তবে স্নাতক শেষ করার পর তিনি লেডি ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে স্বল্প সময়ের জন্য কাজ করেন এবং পরবর্তীতে 1892 সালে উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কাদম্বিনী এডিনবার্গের স্কটিশ কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ট্রিপল ডিপ্লোমা কোর্সে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। After returning to India, she worked for a short period in Lady Dufferin Hospital and started her private practice later. She also specialized in pediatrics and gynecology. ভারতে ফিরে আসার পর তিনি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে কিছুদিনের জন্য কাজ করেন এবং পরবর্তীতে নিজস্ব প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। এছাড়া তিনি শিশু চিকিৎসা এবং স্ত্রীরোগবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। Kadambini was also involved in several movements which greatly contributed to India's freedom struggle. She became the first woman to be on the dais at a session of the Indian National Congress. কাদম্বিনী বেশ কিছু আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় অবদান রেখেছিল। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়া প্রথম নারী। She spearheaded many movements during the partition of Bengal and organized the Women's Conference in Calcutta. She continued to practice medicine until her death on 3rd October 1923. বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি বহু আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 1908 সালে কলকাতায় উইমেন্স কনফারেন্স আয়োজন করেছিলেন। 1923 সালের 3রা অক্টোবর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা সেবা চালিয়ে যান।